So welcome all once again to our channel Chemflix, and if you are new to this channel, please subscribe this channel. Okay, today in this video we're going to discuss about the different types of chemical reactions. Okay, so before that, moving to the types of chemical reaction, let me introduce you what is this chemical reaction actually. So the chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance. Okay, so as you can see here, this is a particular example of ozone. Okay, ozone contains three oxygen atom, and chlorine, this is green color, is a chlorine. Okay, so what happens here is this O3 molecule, one of the oxygen atom gets separated, or the bond between this oxygen or one of the oxygen atom gets breaked, and it attaches and moves towards the chlorine. Okay, it moves towards the chlorine and it gets attached there. That means the formation of bond between chlorine and oxygen. So that is what happening in a chemical reaction, that is involves the breaking and making of bonds between atoms. Okay, they are breaking and making of bonds between atoms to produce new substance. So that is what is called a chemical reaction. So here I'm going to introduce you the different types of chemical reaction that we are going to discuss in our chapter. Okay, so the first type of chemical reaction is, so all of you please listen here. The four names are, first one is combination reaction. They are actually combining. Okay, the word itself gives us an idea about what is this combination reaction. That means it is combining. Okay, combination. And the second one is decomposition, which means they are exact opposite of combination. We can call it as decomposition. Okay, the third one is displacement reaction. The name itself gives us an idea about there is some displacement. Okay, and the fourth one is double displacement reaction, which means there is double displacement. There are two displacement reactions taking place simultaneously, that can be called as double displacement reaction. So the four types of reactions which we are going to study in this chapter is combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, and for double displacement reaction. So here I am going to show you just a comic representation of what is this combination, decomposition, double displacement and displacement reaction. Okay, so the combination reaction, as you can see here, okay, this combination, the word meaning is of combination is combining. Okay, അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ combine ചെയ്യാണ്. Okay, you can see here love at first sight. This is a man and this is a woman. Okay, അവരിത് പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതുപോലെ തന്നെ അവർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കോമിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ദാറ്റ് ഈസ് ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ്. അവർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആൻഡ് ഹാപ്പിലി മാരീഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരാള് ഒരു ഇത് നമുക്കിതിനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെന്റ് അത് വേറൊരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, which means combination. Okay, combining to form a single unit can be called as combination reaction. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ്, ഇതാണ് റിയാക്ടന്റ്. ഇവർ തമ്മിലാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് combination reaction. Simply this is a combination reaction. Okay, so similarly decomposition reaction എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the exact opposite of combination reaction. ഇവിടെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നായിരുന്നു, അവർ ഡൈവേഴ്സ് ആയി, സെപ്പറേറ്റ് യൂണിറ്റീസ് ആയി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ. നമ്മളുടെ കെമിക്കൽ ടേമിൽ വരുമ്പോൾ, കെമിസ്ട്രി ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുമ്പം ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട്, ഒരു സിംഗിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആയിരുന്നു, അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുക, വിച്ച് മീൻസ് ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന്. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദ നെയിം. ദിസ് ഇസ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ, സിംപ്ലി ദ combining of two molecules or two compounds to form a single compound, a single product. Okay, decomposition is this. Okay, so moving our displacement and double displacement reaction. നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെ. ഇതിന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം രാജു എന്ന്, ഇതിനെ നമുക്ക് അർണവ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. രാജു അർണവും ഭയങ്കര കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇവർ രണ്ടുപേരായിരുന്നു എപ്പോഴും കളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അന്നപ്പോൾ അർണവിന്റെ ഒരു കസിൻ വന്നു. അപ്പൊ എന്തായി? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അർണവിന് കസിനോട് താല്പര്യമുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? അർണവും കസിനും കൂടി ജസ്റ്റ് അവർ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ രാജു എന്ത് സംഭവിക്കും?
out ആയി. So that is displacement reaction. Displacement means this the place of the arnav gets changes to അതിന്റെ കസിനിന്റെ അടുത്തേക്ക് മാറി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കസിനും അർണവും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പായി നമ്മുടെ രാജു പുറത്തു പോയി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഒരു സിംഗിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് നമുക്ക് സിംഗിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം, കാരണം ഇവിടെ ഇയാള് മാത്രം മാറിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇദ്ദേഹം മാത്രം, അർണവ് മാത്രം മാറിയിട്ട് കസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്ന് പുതിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന്. ദിസ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് as displacement reaction. Okay, so similarly, what is this double displacement reaction എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 4 കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, 4 കൂട്ടുകാരല്ല, രണ്ട് കൂട്ടുകാർ വീതം. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ സെറ്റ്, ഇത് മറ്റേ കൂട്ടുകാരുടെ സെറ്റ്. 2 പേര് ചേർന്ന് 2 കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരും കമ്പൈൻ ചെയ്തപ്പം ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള 2 പേര് തമ്മിൽ മാറി. ഓക്കെ, ഇവിടെ മാറി. ഇവിടെ നമുക്ക് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി 2 ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആക്ച്വലി ഇവർ രണ്ടുപേരും ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇയാളും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഇയാളും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് വേറൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും കൂടി ഉണ്ട്. സോ വി കൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ. അങ്ങനെ വരുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ കെമിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുമ്പം നമുക്കറിയാം, ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് അയോണും നെഗറ്റീവ് അയോണും ചേർന്നിട്ടാ അല്ലെ? സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് അയനെന്നും ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് അയനെന്നും വിളിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് അയനെന്നും ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് അയനെന്നും വിളിക്കാം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, എപ്പോഴും എന്താ, ഓപ്പോസിറ്റ് അയൺസ് or ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് അട്രാക്ട്സ് ഈച്ച് അതർ എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇയാള് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇയാളോട് എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും? നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് കോമ്പൗണ്ടിലെ നെഗറ്റീവ് അയൺ എന്ത് ചെയ്യും? ഇയാളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ഓർ അതർവൈസ് ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ടാണ്, പിക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ്, ഇത് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇത് നെഗറ്റീവ്, സോറി, ഇത് പോസിറ്റീവ്, ഇത് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് 2 ഡിഫറെന്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ. സിംപ്ലി ദർ ഈസ് 2 ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് സിമിൾട്ടേനിയസ്ലി. ഒരു സമയത്ത് 2 ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യും. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിഫറൻസ് വരും സ്ലൈഡ്സിൽ കാണാം. Okay, so this is what actually this 4 types of reaction, that is the combination reaction, okay, combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, and double displacement reaction. Okay. Okay, moving to our next slide. നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് കോമ്പിനേഷൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞു, ഡീകമ്പോസിഷൻ പറഞ്ഞു, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പറഞ്ഞു, ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത് റിഡക്ഷൻ. പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബോത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ. പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വേറൊരു റിയാക്ഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ. പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു, എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ഹീറ്റ് ഈസ് ലിബറേറ്റിംഗ് ഔട്ട്, ആൻഡ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹീറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഇൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ തീരും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ 2 gram lead nitrate പൗഡർ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിലേക്ക് എടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. സംഗതി അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് 2 PbNO3 twice. ഓക്കെ, ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ 2 PbNO3 twice. ഓക്കെ, ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ആണിത്. ലെഡ് നൈട്രേറ്റിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുലയാണ് PbNO3 twice. ഓക്കെ, ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് എടുത്തു, അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റ് കളർ പൗഡർ ആണ്. ഓക്കെ, അത് ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പം അത് ഡീകമ്പോസ്ഡ് ടു ഫോം 2 PbO, അതായത് ലെഡ് ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് 4NO2, ദാറ്റ് ഈസ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് O2, ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സിജൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ബ്രൗൺ ഫ്യൂംസ് ആർ ഇവോൾവിംഗ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ സം യെല്ലോ കളേർഡ്, ഓക്കെ, യെല്ലോ കളർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഫോംഡ് ദെയർ. ബ്രൗൺ ഫ്യൂംസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതും കാണാം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നമ്മളെടുത്ത വൈറ്റ് കളർ പൗഡർ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു യെല്ലോ കളർ. ആ യെല്ലോ കളർ ഫോർമേഷന് കാരണം നമ്മുടെ ലെഡ് ഓക്സൈഡ്, നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ആ ബ്രൗൺ ഫ്യൂംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം. അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ഈസ് ഓൾസോ ഫോംഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ. സോ ദിസ് ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ എൻഡൈറ്റി ആണ്. പക്ഷെ ഈ സിംഗിൾ എൻഡൈറ്റി എന്തൊക്കെയായി മാറി? ലെഡ് ഓക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡും ഓക്സിജനുമായിട്ട് മാറി.
Okay, so നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? This is an example for decomposition reaction. അല്ലേ? ഇതൊരു example for decomposition reaction. What do you mean by decomposition reaction? ഒരു single entity എന്തായിട്ട് മാറി? Different units ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി. Okay, നമ്മൾ heat മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. And this is activity 1.7. Okay, activity 1.7 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ pictorial representation. You can see here it is in your textbook, that is figure 1.6. This is electrolysis of water. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം H2O. ആ വാട്ടറിനകത്തുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയാം. So this is also an example for decomposition reaction. So decomposition reaction എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, decomposition reaction can be further divided. ഓക്കെ, അത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്താ, while we are heating ആ പർട്ടിക്കുലർ PbNO3 ട്വൈസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എന്താ, തെർമൽ ഡികമ്പോസിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ, we are passing electricity, we are going to pass electricity. You can see a 6-volt battery is attached to this carbon rod. Okay, so ഇതൊരു കാർബൺ ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡ് ആണിത്. ഓക്കെ, ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡിന് റോഡ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുവാണ്, 6 volt ബാറ്ററിയിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് എ സ്വിച്ച് ഓൾസോ ഈസ് ഹിയർ. And this is water. Okay, water ആണിത്. And രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡിന് ചുറ്റിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കമത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. And you can see here ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇവിടെയും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഓക്സിജന്റെ എക്സാക്ട് പകുതിയായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ H2O എന്നാണ് നമ്മുടെ, അതായത് H2O. ഓക്കെ, H2O എന്ന് പറയുമ്പം 2 ഓക്സിജന് തുല്യമായിട്ട് 2 ഹൈഡ്രജന് തുല്യമായിട്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ മതി. സോ അവിടെ ഓക്സിജൻ എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും, ഹൈഡ്രജൻ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, so this is a plastic mug. Okay, also here, so I'm going to read out this activity, that is, take a plastic mug, drill 2 holes at its base and fit a rubber stoppers in this hole, connect these electrodes to a 6-volt battery, and you will observe the formation of bubbles. Okay, bubbles form ചെയ്യും at both the electrodes. These bubbles displace water in the test tube. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്തെ വെള്ളത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ 6-volt ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ വെള്ളം, അതായത് H2O-നെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും. H2O ആയിട്ടും ഹൈഡ്രജനായിട്ടും ഓക്സിജനായിട്ടും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് collected is same in both the test tube ആണോ എന്ന് നോക്കണം. അല്ല, പിക്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇറ്റ് ഈസ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകും. Once the test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully. Test these gases one by one, bringing burning candle close to the mouth of the test tube. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ബേണിംഗ് കാൻഡിൽ ഇതിന്റെ മൗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പം ഒരു പോപ്പ് സൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് അത് പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, we can understand that it is hydrogen gas. Okay, hydrogen gas ആണ് പോപ്പ് സൗണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബേണിംഗ് കാൻഡിൽ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ അത് കത്തും. ഓക്കെ, what happens in each case, which gas is present in each test tube, you need to find out. Okay, so this is activity 1.7. this can be, ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായിട്ട് മാറ്റുകയാണ്. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് as electrolytic decomposition. Okay, so ഇത് decomposition നമ്മൾ 2 ടൈപ്പ് പഠിച്ചു, തെർമൽ decomposition പഠിച്ചു, electrolytic decomposition പഠിച്ചു. Another one is activity is take about 2 gram of silver chloride in a china dish. ഒരു ചൈന ഡിഷിൽ 2 gram സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് കളർ? പ്ലേസ് ദിസ് ചൈന ഡിഷ് ഇൻ സൺലൈറ്റ് ഫോർ സം ടൈം. ഒബ്സർവ് ദി കളർ ഓഫ് ദി സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് വൈറ്റ് കളർ മാറിയിട്ട് സൺലൈറ്റിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിൽവർ കളർ ഫോം ചെയ്യും. ആ സിൽവർ കളർ എന്താണ്, ഡ്യൂ ടു ദി presence of Ag. Okay, silver chloride എന്ന് വെച്ചാൽ AgCl ആണ്. സോ Ag ആയിട്ട് മാറും. സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ AgCl Ag ആയിട്ടും ക്ലോറിൻ ആയിട്ടും മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഡികമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് photolytic decomposition. Okay, so these 3 are the different types of decomposition reaction.
Okay, another one example I am telling you it's about to identify whether it is an exothermic or endothermic reaction. അതായത് ബേരിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് 2 gram ബേരിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തു, അതിനകത്തേക്ക് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നല്ല വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. Endothermic reaction. Add 1 gram of ammonium chloride and mix with the help of a glass rod. Glass rod കൊണ്ട് mix ചെയ്യുക. Touch the bottom of the test tube with your palm. കൈ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ താഴ്ഭാഗം തൊട്ട് what do you feel? Actually അവിടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Is this an exothermic or endothermic reaction? തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചൂട് ആക്ച്വലി ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വലിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലെ ചൂട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ മീൻസ് എൻഡോ, വിച്ച് മീൻസ് അകത്തേക്ക് എടുക്കുക. ഹീറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ദെയർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, so നമുക്കിപ്പോൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് 2 or more reactants combine to form a single product is called chemical combination. Examples: burning of coal. Okay, coal കൽക്കരി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു, കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. Okay, while you are writing in a chemical equation, ഒരു chemical equation എഴുതുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you can ആ chemical reaction more informative ആയിരിക്കും. Okay, so the second example is formation of water from hydrogen and oxygen. നമ്മളിപ്പോൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷനിൽ പഠിച്ചു H2O ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ വഴി H2ഉം ഓക്സിജനുമായിട്ട് മാറുന്നത്. So similarly, formation of water from hydrogen and oxygen is an example for combination reaction. Okay, the next is formation of slaked lime. This activity നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് 1.1 നമ്മൾ പഠിച്ചു. കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് 1.1 അല്ല, ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പഠിച്ചു. കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് വെൻ വി ക്യുക്ക് ലൈം വെള്ളവുമായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേക്കഡ് ലൈം ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഇസ് an example for combination reaction. Okay, so exothermic reaction is the reaction that involves evolution of heat are called exothermic reaction. അപ്പോൾ exothermic reaction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, evolution of heat evolve ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണോ can be called as exothermic reaction. For example, burning of natural gas. ഇവിടെ CH4 is methane, natural gas ആണ്. അത് ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും എനർജിയും ഫോം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ decomposition of vegetable into compost is also an example for exothermic reaction. നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ പച്ചക്കറി ഇല്ലേ, പച്ചക്കറി നമ്മുടെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബയോഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ an example for exothermic reaction. So what exactly exothermic reaction? This respiration is also an exothermic reaction. Okay, heat is liberating out. So നമ്മുടെ respiration ഒരു exothermic reaction ആണ്. The food that we intake is broken down into simpler substances such as carbohydrate, protein, fats during digestion. അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് ആദ്യം എന്തായിട്ട് മാറും, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ, ഫാറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. ആ മാറുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയിട്ട് സദ്യ കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സദ്യ അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങാൻ തോന്നും അല്ലേ. വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സാക്ട് റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഹീറ്റ് കൂടും, ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ടയർഡ്നെസ് അനുഭവപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു. പായസം കൂടി അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? What exactly happens? Okay, so carbohydrates thus absorbed are broken down into glucose. അവിടെ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. So this glucose combines with oxygen in the cell of our body and provides energy, and this reaction is called respiration. Okay, glucose plus oxygen എന്താ സംഭവിക്കുന്ന, കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും എനർജിയും ഫോം. This is an example for exothermic reaction. Don't confuse this with a combination reaction. Okay, this is exothermic reaction. This is respiration is an example for exothermic reaction. Okay, so moving to what is decomposition reaction. ഇവിടെ എന്താ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു സിംഗിൾ റിയാക്ടന്റ് ബ്രേക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്താകും, ഡിഫറെന്റ് 2 or more പ്രോഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു 3 types of decomposition ഉണ്ട്. thermal decomposition, electrolytic decomposition and photolytic decomposition. thermal decomposition example ആണ് നമ്മുടെ ferrous sulfate, ferric oxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അതായത് ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ decompose ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് thermal decomposition എന്ന് പറയുന്നത്. Another 2 examples are calcium carbonate. ഓക്കെ, അത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വിക്ക്ലെയിമും അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലെഡ് നൈട്രേറ്റ്, അതും നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലെഡ് ഓക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഓക്സിജനും ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ മൂന്നാമതാണ് ആക്ച്വലി ഫോട്ടോലിറ്റിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു AgCl സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് സൺലൈറ്റിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക, അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ, സിൽവർ ആയിട്ടും ക്ലോറിൻ ആയിട്ടും മാറും. അതുപോലെ തന്നെ അനദർ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് AgBr2 ആയിട്ട് മാറും. ഇവിടെ ഫോട്ടോലിറ്റിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടന്നാൽ നമുക്കതിനെ എന്ത് പറയാം, ഫോട്ടോലിറ്റിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയാം. Okay, the another one is electrolytic decomposition. Electrolytic decomposition എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ decomposition reaction taking place in presence of electricity. ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രസൻസിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെള്ളം, വാട്ടർ, 2H2O, ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ടു 2H2 and O2 and convert it when present electrolysis. അതായത് using electricity we are just decomposing, allow to decompose this water molecule to hydrogen and oxygen. Okay, and നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് ഒക്യൂർഡ്. ഓക്കെ, അവിടെ എന്താ, അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറിയത്. ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറാണ്. ആ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിനകത്ത് എടുത്തിട്ട് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ബെൻസിൻ ബർണറിന്റെ മേലെ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് വൈറ്റ് കളറാക്കി മാറി അല്ലേ. സോ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറി. അവിടെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുത്തു. സോ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡീകമ്പോസിഷനിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു, തെർമൽ ഡീകമ്പോസിഷനിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഹീറ്റ് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അവിടെ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് മാറി. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എൻഡോതെർമിക്, വിച്ച് മീൻസ് ഹീറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബിങ്. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബിങ്. Okay, these are some of the questions which is mentioned in your textbook. That is, a solution of a substance X is used for whitewashing. Okay, whitewashing-ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ്, സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ്, ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് X എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെയിം ദി സബ്സ്റ്റൻസ് X and write its formula. അപ്പോൾ ഈ X എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് Xന്റെ പേരെന്ത്. Write the reaction of the substance X named in above with water. Okay, a reaction endana, what happens when this X is mixed with water. Okay, second question is, why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 and the activity 1.7 is, that is nothing but the electrolysis of water. Okay, so double of the amount collected in the other, name this gas. Okay, ningalkulla task aanu, you can write it in our comment section. Okay, ningalku nammade comment section il ezhudam.